नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ फेब्रुआरी 18 तारिख बुधवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपको अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा भिडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। आज प्रथम खबर आरंभ है विधानसभा अधिवेशन प्रथम दिन में अभिभाषण रखिले राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति से कहते राज्य में बढ़ी चाषी मुंड पिछा आय धान क्विंटाल पिछा 3100 टंका दि एथिपाई समृद्ध कृषक योजना 6000 कोटी टंका व्यय होईची। सीएम किसान योजना आय वृद्धि 2020 कोटी व्यय होईची। फल चाषी परिवार मुंड पिछा यथेष्ट वृद्धि पाई। राज्य में 3 गुणा बढ़ी फसल उत्पादन 2001 रे थिला 55.35 लाख मेट्रिक टन 2024-25 रे 185 लाख मेट्रिक टन फसल उत्पादन। परवर्ती खबर आज आरंभ युक्त 2 परीक्षा आज युक्त 2 परीक्षा चलित वर्ष मोट रेगुलर 3,74,535 जन परीक्षार्थी परीक्षा देउछंती। एक्स रेगुलर 25,088 जन छात्र छात्री परीक्षार्थी परीक्षा देउछंती। मोट 4,01,623 जन परीक्षार्थी परीक्षा देबे। सेथिपाई 211 परीक्षा हॉल को प्रश्नपत्र पठा सरिछि। कड़ा सुरक्षा बलय प्रश्नपत्र पहुंची सारिछि। प्रथम थर पर जीपीएस व्यवस्था प्रश्नपत्र एवं उत्तर खाता पठा जाइछि। ए सबु हब रे 24 घंटा लाइव स्ट्रीमिंग होउछि। युक्त 2 काउंसिल रु एहार नियंत्रण करा जाउछि। परवर्ती खबर बदलिला सनातन महाकूड़ अरविंद महापात्रक विधानसभा सीट बीजेडी रु निलंबन पर बदलिला उभयक विधानसभा सीट अरविंद G19 रु F19 और सनातन F14 रु F21 हैला। अरविंद महापात्र सीट सुनील महांती परिवर्तन हैला। माधव धड़ांक सीट सह परिवर्तन हैला सनातन महाकूड़ सीट। परवर्ती खबर ग्रोथ इंजिन हेबो ओडिशा आरंभ हो जाइछि विधानसभा बजेट अधिवेशन जय जगन्नाथ कई अभिभाषण आरंभ कले राज्यपाल। विकसित भारतर ओडिशा हेबो ग्रोथ इंजिन 2036 रे ओडिशा गठन को 100 वर्ष पूरीब समृद्ध ओडिशा गठन पाई मो सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व में केन्द्र ओडिशा को बड़ प्रकल्प मिलुछि। यह उज्जवल ओडिशार भविष्यत को दर्शाउछि बोली कहिसंति राज्यपाल। रामेश्वर पारादीप कोस्टाल हाईवे को अनुमोदन मिलिछि। आत्मनिर्भर भारत रे सेमी कंडक्टर हब हेबो ओडिशा। राज्य रे रास्तार आधुनिकरण करा जाइछि। भुवनेश्वर खोर्धा कटक को नहीं रिंग रोड निर्माण हेउछि। जयदेव बिहार नंदनकानन रास्ता फ्लाई ओभर हेबो बोली मध्य कहिसंति। भित्तिभूमि सुदृढ़ करबा को मो सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। राज्य अपपुष्टि और रक्तहीनता दूर लक्ष्य मध्य रही। परवर्ती खबर मार्च 7 रे ओडिशा आसिबे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। आसंता मास ओडिशा आसुछंती केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। मार्च 7 रे अमित शाह ओडिशा आसिबे बोली सूचना मिलिछि। 2टी सरकारी कार्यक्रम रे जोग देबा को ओडिशा आसिबे। कटक मंडली जाई सीआरपीएफ प्रतिष्ठा दिवस रे जोग देबे। या सहित नक्सल दमन और भारतीय न्याय संहितार समीक्षा करि पारंती अमित शाह। परवर्ती खबर टी20 विश्वकप कनाडा विपक्ष रे न्यूजीलैंड 8 विकेट रे विजयी। विश्वकप रे खेला जायतिबा एक मैच रे कनाडा विपक्ष रे न्यूजीलैंड 8 विकेट रे परास्त करिछि। प्रथमे बैटिंग करी कनाडा निर्धारित 20 ओवर 4 विकेट हराई 173 रन संग्रह करिथिला। ओपनर युवराज शर्मा 65 बॉल रु 110 रन संग्रह करिथिले। न्यूजीलैंड पक्षरु मैट हेनरी जैक डफी काइल जामियनसन और जेम्स निशाम प्रत्येक 1 लेखाएं विकेट अख्तियार करिथिले। जवाब रे न्यूजीलैंड 15 ओवर गोटे बॉल रे 2टी विकेट हराई 176 रन संग्रह करिथिला। रचिंद्र रविंद्र 39 बॉल रु 59 और ग्लेन फिलिक्स 36 बॉल रु 76 रन संग्रह करिथिले। कनाडा पक्षरु डिलन हेलिगर और दास बिन जाफर गोटे लेखाएं विकेट अख्तियार करिथिले। परवर्ती खबर क्षमता ग्रहण करिबा मात्र यूनुसको बड़ झटका देले तारिक। गणतंत्र रे संस्कार आनिबा प्रस्ताव को प्रत्याख्यान। बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी क्षमता को आसीबा परे जनमत संग्रह को ग्रहण करिबा पई मना करि दैछि। मंगलवार तारिक रहमान समेत बीएनपी सांसद माने सांविधानिक संस्कार कमिशन सदस्य भाव शपथ नहीं नाहंती। बीएनपी नेता सलाउद्दीन अहमद अनुसार आमे याकु ग्रहण करूनाहु। बीएनपी रो एभली आभिमुख्य जोगु जुलाई चार्टर रो भविष्यत अनिश्चित हो जाइछि। परवर्ती खबर 25 रु प्रधानमंत्री मोदी को इस्राएल गस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेब्रुआरी 25 और 26 तारिख 2 दिन पर इस्राएल गस्तरे जाउछंती। मोदी को ई गस्त संपर्क में इस्राएल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू सूचना दैछंती। रविवार जेरुजेलम रो अमेरिकीय यहूदी संगठन को संबोधन करने समय नेतान्याहू यही सूचना देछंती। प्रधानमंत्री भाव में मोदी द्वितीय इस्राएल गस्त। 2017 रे मोदी इस्राएल गस्त करथिले। परवर्ती खबर मेट्रिक परीक्षा 9:30 पर्यंत सेंटर को आसिले परीक्षा देई हेबो। 19 तारिख अर्थात आसंता काली ठारू मेट्रिक परीक्षा आरंभ। राज्य में 5,61,979 छात्र छात्री चलित वर्ष मेट्रिक परीक्षा देउछंती। एथिपाई 3082 परीक्षा केन्द्रर व्यवस्था करा जायछि। एने बोर्ड सभापति सूचना देछंती। से
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ 9:15 ଯାଏଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। କପି ଯୋଗାଇଲେ କିମ୍ବା କିଛି ଅନିୟମିତତା କଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେପଟେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 37ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ସ୍କ୍ୱାଡରେ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧୀକ୍ଷକ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଆଇ ଓ ଡିଜିଟାଲ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ $100 ବିଲିୟନ ନିବେଶ କରିବ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ 2035 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଭିତ୍ତିକ ଏଆଇ ରେଡି ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ତିଆରି ପାଇଁ $100 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ନିବେଶ କରାଯିବ। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରତକୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଏଆଇ ଅବସ୍ଥାପନ ଦେବ ଏବଂ ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରର ଏଆଇ ନେତା କରିବ। $250 ବିଲିୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ନିବେଶ। ଏହି ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ସର୍ଭର ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ, କ୍ଲାଉଡ୍ ସେବା ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅବସ୍ଥାପନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିରିକ୍ତ $150 ବିଲିୟନ ନିବେଶ ଆସିପାରେ। ଏହା ସହିତ 2035 ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ଏଆଇ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ନିବେଶ $250 ବିଲିୟନ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡିର କକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ତେବେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣକୁ ବିରୋଧ କରି ବିରୋଧୀ ଦଳ କକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ସଦସ୍ୟ କକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆସନ ବଦଳିଥିବା ସନାତନ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜ ଆସନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଉଭୟ କକ୍ଷ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ 2030 ସୁଦ୍ଧା 100 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଇସ୍ପାତ ଯୋଗାଇବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଦେଶରେ ଇସ୍ପାତ ଓ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଜବତ ହେଲାଣି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଦ। ରାଜ୍ୟରେ ଜବତ ହେଲାଣି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଦ। 82 କୋଟି 48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନକଲି ମଦ ଜବତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ସୂଚନା ରଖିଛନ୍ତି। 15,045ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 7,175 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 2025-26ରେ 9,677 ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 78ଟି ମାମଲାରେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରାୟ 3.12 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଇକେୱାଇସି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 96% ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ 15 ଲକ୍ଷ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3.23 ଲକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରର 6.40 ଲକ୍ଷ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ପାଇବ ନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନ। ଶାହପୁର କାଣ୍ଡି ଡ୍ୟାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ଭାରତ। ପାକିସ୍ତାନ ଭୋଗିବାକୁ ଯାଉଛି ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର ପରିଣାମ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାବି ନଦୀର ଅତିରିକ୍ତ ଜଳ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଶାହପୁର କାଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନର ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ସୁଖଦ ପରିସ୍ଥିତିର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଏପ୍ରିଲ 22, 2025ରେ 1960 ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଚିତା। ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆସିବେ ଚିତାବାଘ। ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ। ଏବେ ଚିତାବାଘ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କୁନ୍ନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନଙ୍କର ସଫାରି କରିହେବ। ନନ୍ଦନକାନନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନତ କୁମାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଚିତାବାଘ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଅଣାଯିବ। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମାଇ ଚିତା ଆସିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟେଣ୍ଡର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତୈଳ ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଥିବା 3 ଇରାନୀ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜବତ। ଭାରତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭିଯାନରେ 3ଟି ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜବତ କରିଛି। ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗୁଡ଼ିକର ଇରାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ କରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିୟମ ପାଳନ ଓ ବେଆଇନ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 3 ଟ୍ୟାଙ୍କର ସମୁଦ୍ରରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ନାମ ଓ ପତାକା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ବୋଲି ଦେଖି ଅଟକାଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏପଷ୍ଟାଇନ ଫାଇଲ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ଦଳିତ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏୟାରଫୋର୍ସ ୱାନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବିବାଦୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଦଲିଲରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାମ ବହୁ ଉଲ୍ଲେଖ ଆମେରିକୀୟ ରାଜନୀତି ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନୂତନ ବିତର୍କ ତଥା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ସମଗ୍ର ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫ୍ରାନ୍ସ ସହିତ ହେଲିକପ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କରିବ ଭାରତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍ଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମିଳିତ ଭାବରେ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଡ଼ିପାରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ବିକଶିତ କରିବେ। ଏହା ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ହେବ ଯାହା ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ରପ୍ତାନି କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତାକୁ ବିଶେଷ ବିଶ୍ୱ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତାକୁ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଉଟ୍। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ସୁପର 8 ଯୋଗ୍ୟତାରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବଞ୍ଚିତ। ଆଇର୍ଲାଣ୍ଡ ଓ ଜିମ୍ବାବ୍ୱେ ମ୍ୟାଚ୍ ୱାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେବାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲା। ସୁପର 8 ଗ୍ରୁପ 1 ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଗ୍ରୁପ 1 ରେ ଭାରତ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ, ଜିମ୍ବାବ୍ୱେ ରହିଛି। ସେହିପରି ଗ୍ରୁପ 2 ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଗ୍ରୁପ 2 ରେ ରହିବ ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ସୋମବାର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଠାରୁ 8 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଜିମ୍ବାବ୍ୱେ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପୁରୁଷ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଗ୍ରୁପ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ବାଦ ପଡ଼ିବା ଏହା କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର। 2009 ସଂସ୍କରଣରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗ୍ରୁପ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାର 2ଟି ଖେଳ ହାରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଂଲାଦେଶର ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଲେ ତାରିକ ରହମାନ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷର ଅନିଶ୍ଚିତତା ପରେ ବାଂଲାଦେଶର ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବିଏନପି ମୁଖ୍ୟ ତାରିକ ରହମାନ ମଙ୍ଗଳବାର ଦେଶର ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ହିଂସାତ୍ମକ ବିକ୍ଷୋଭ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଦେଶର ପୁନର୍ଗଠନ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ଭଳି ଏକ କଠିନ ଆହ୍ୱାନ ଏବେ ତାରିକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ଶେଖ୍ ହସିନା କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହେବା ପରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଏନପି ମେଣ୍ଟ 299ଟି ଆସନରୁ 212ଟି ଆସନ ଜିତି ବୃହତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ତାରିକଙ୍କ ସହ 25 ଜଣ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 24 ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଏମ୍ପିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର। ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଏନସିପି ପୂର୍ବତନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଦାବି କରିଛି। ଦାବିକୁ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନଭିସଙ୍କୁ ଭେଟି ଘଟଣାର ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 22 ଜଣ ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକମା ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଭୁଷୁଡିଛି ଲାଲଗଡ଼ 22 ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକମା ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ 22 ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ସରେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି। ଶୀର୍ଷ ନେତାଙ୍କ ଏନକାଉଣ୍ଟର ସହ ସରକାରଙ୍କ ମାଓ ଦମନ ନୀତିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ସମସ୍ତ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ 50,000 ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ସହ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୁକମା ଏଏସ୍ପି ରୋହିତ ଶାହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ପଦଧ୍ୱନି। ଇରାନର ପରମାଣୁ ସ୍ଥଳରେ ପକାଯାଇଥିବା GBU-57 ବଙ୍କର ବୋମା ପାଇଁ ନୂଆ ଅର୍ଡର ଦେଲା ଆମେରିକା। ଆମେରିକାର ବାୟୁସେନା ମହାକାଶ କମ୍ପାନୀ ବୋଇଂ ଠାରୁ GBU-57 ମାସିଭ ଆଡଭାନ୍ସ ପେଟିନେଟର MPOP ବୋମା ଅର୍ଡର କରିଛି। ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ବୋମାଗ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଗତ ବର୍ଷ ଜୁନ ମାସରେ ଆମେରିକା ଅପରେସନ ମିଡନାଇଟ ହାମର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଇରାନର ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ବଙ୍କର ବୋମା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୋମାଗୁଡ଼ିକ ଭୂଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ କପିଲ ଦେବ ଏବଂ ଗାଭାସ୍କର। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କୁ କଲେ ଦାବି। ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଲେ କପିଲ ଦେବ ଏବଂ ଗାଭାସ୍କର। ଏକାଠି ହେଲେ ବିଶ୍ୱର 14 ଜଣ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟ ଅଧିନାୟକ। ଜେଲରେ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ନିରପେକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କୁ କଲେ ଅପିଲ। ଇମ୍ରାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଇବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଶୁଳ୍କ ଦେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଳ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗଡୱାଲା ଡିଭିଜନର ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଗଡୱାଲା କମିଶନର ବିନୟ ଶଙ୍କର ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି, ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଫର୍ଜରୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ରୋକିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ 10 ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ନିଆଯିବା ଉଚିତ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଥିବାରୁ ବର୍ଷ ସାରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାରେ ଯମୁନେତ୍ରୀ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, କେଦାରନାଥ ଏବଂ ବଦ୍ରୀନାଥକୁ ବୁଝାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 80,000କୁ ଖସିବ ସୁନା ଦର। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ସୁନା ଦରକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ ସୁନା ଦର ଭରି ଆଉନ୍ସ 80,000 ତଳକୁ ଖସିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ କାହିଁକି ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଓ ଗବେଷଣା ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ତାହା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିର ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ଭଳି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।